ناظرین، ڈرامہ سیریل قرضے جاں بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ڈرامہ جس موڑ کی طرف جا رہا ہے لگتا یہی ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پہ نہ صرف نشوہ اور عمار کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی، بلکہ عمار ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور سکسیسفل انسان بن جائے گا۔ پہلے تو نشوہ اور عمار کے نکاح کی بات سن کے برہان بہت روتا ہے، تڑپتا ہے، خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، لیکن پھر فیصلہ کر لیتا ہے کہ نشوہ نے جس طرح کے بھی حالات میں پریشرائز ہو کے عمار سے یہ نکاح کر تو لیا ہے، لیکن اب میں نشوہ اور عمار کا یہ نکاح ختم کروا کے رہوں گا۔ لیکن جب وہ نشوہ سے بات کرتا ہے تو نشوہ کہتی ہے کہ اب میں اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ برہان حیرت سے نشوہ کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اور میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتی ہے، جبکہ برہان بھی یہ بات جانتا ہے کہ نشوہ تو عمار سے شدید نفرت کرتی ہے۔ جس کے بعد نشوہ برہان کو بختیار کی بلیک میلنگ کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ بختیار نے نشوہ کو اس نکاح کے لیے کیسے راضی کیا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ بسمہ کی زندگی خوشیوں سے بھری رہے اور وہ عاصم کے ساتھ ایک لمبی خوشیوں بھری زندگی گزار سکے، تو تمہیں نہ صرف عمار سے شادی کرنی ہے بلکہ ساری زندگی اس شادی کو نبھانا بھی ہے، ورنہ تم تو جانتی ہو نا کہ اس بڑے شہر میں ہر آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، کہاں سے کوئی اندھی گولی آئی اور کسی کی جان لے گئی، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی آج تک اس طرح کے کرائے کے قاتلوں کو پکڑ سکا ہے۔ نشوہ کی روح تو اندر تک کانپ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے تایا ابو کو اچھے سے جانتی ہے۔ پہلے بھی تو عمار نے جس طرح سے ماہین کی جان لی، لیکن ماہین قتل کیس کس طرح سے دبا دیا گیا، تایا ابو نے اپنے سورسز لڑائے، تو برہان سے کہتی ہے کہ برہان سر، آپ تو ماہین کے وکیل تھے نا، نہ آج تک آپ اس کیس کے لیے کچھ کر سکے اور نہ ہی میں، حالانکہ ہم دونوں اس کیس کی حقیقت کو اچھے سے جانتے ہیں۔ تو اب آپ خود ہی بتائیں کہ اگر اپنی ماں اور عاصم انکل کی خوشیوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے میں یہ قربانی نہ دیتی تو اور کیا کرتی؟ اور اب اس نکاح کو نبھانا میری مجبوری بن چکی ہے۔ دوسری طرف عمار کی بہن بینش کو جب نشوہ اور عمار کے نکاح کا پتہ چلتا ہے تو اسے بھی شدید غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ تو دل سے چاہتی تھی کہ نشوہ اور برہان کی شادی ہو جائے، بلکہ برہان کو تو وہ اپنے بھائی عمار سے بھی زیادہ نہ صرف پسند کرتی تھی بلکہ رسپیکٹ دیتی تھی۔ تبھی وہ اپنی دادی کے پاس غصے سے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دادو، آپ اور بابا یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ دادی تو سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی معصوم بن کے بینش سے کہتی ہے کہ بینش، تحمل سے بات کرو، اور تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ جس پہ بینش کہتی ہے کہ کیا آپ نشوہ اور عمار کے مزاج کے بارے میں نہیں جانتے؟ دونوں کی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنی، دونوں ہی ایک دوسرے کو شدید ناپسند کرتے ہیں، یہ سب جاننے کے باوجود آپ دونوں نے ان کا نکاح کر دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں یہ رشتہ کیسے نبھائیں گے، جبکہ میرا بھائی عمار نشوہ کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو دادی بینش کو ہی الٹا ڈانٹ دیتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اور تمہارے باپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ نشوہ ایک سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی ہے اور وہ تمہارے بھائی کو نہ صرف سنبھال سکتی ہے بلکہ نشوہ جیسی لڑکی سے شادی کر کے مجھے یقین ہے کہ عمار بھی ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا بن جائے گا، اور بڑوں کے فیصلے ہمیشہ سمجھداری کے ہوتے ہیں، بچوں کو اس میں مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جب دونوں ساتھ رہیں گے تو آہستہ آہستہ دونوں کے مزاج بھی ملنے لگیں گے، اور تم اپنے ہی بھائی میں برائیاں نکال رہی ہو۔ عمار میں آخر کون سی برائی ہے؟ خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، بس تھوڑا سا لا ابالی ہے، شادی کے بعد وہ بھی سمجھدار ہو جائے گا۔ بینش کہتی ہے کہ دادی، میں اپنے بھائی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اور میں نشوہ کو بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی لمبی زندگی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گزاریں گے۔ آپ نے ایک نہیں بلکہ تین زندگیاں برباد کی ہیں، جس پہ دادی غصے سے پوچھتی ہے کہ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تین زندگیاں؟ اب بینش سوچ لیتی ہے کہ ان لوگوں کو بتانے کا فائدہ ہی کیا ہے، اتنا غلط فیصلہ تو یہ لوگ کر ہی چکے ہیں، اس لیے غصے سے وہاں چل دیتی ہے اور نشوہ سے بھی شدید ناراض ہوتی ہے کہ کم سے کم نشوہ کو ایک دفعہ تو بینش کو بتانا چاہیے تھا یہ بے وقوفی کا فیصلہ کرنے سے پہلے۔ بینش کچھ بھی کر کے نشوہ کو اس طرح اپنی زندگی برباد کرنے نہ دیتی۔
बिनीश को पता है कि उसका बाप भी उसकी दादी की तरह एक ज़िद्दी और खुदसर इंसान है, इसलिए उससे बात करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तभी वो अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि अम्मी, कम से कम आप तो इस शादी को रुकवा देती। आपने ना सिर्फ नशवा बल्कि अपने ही बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। तो सिदरा कहती है कि बिनीश, जिस तरह तुम्हें इस निकाह का नहीं पता था ना, मेरे लिए भी ये खबर इतनी ही शॉकिंग थी, क्योंकि मुझे भी इस निकाह के बारे में तब पता चला जब तुम्हारी दादी और बाबा मुझे लेके आसिम और बिस्मा के घर गए और उनके सामने नशवा और अमार की शादी का कार्ड रखा। मैं तो हक्का बक्का रह गई कि मेरे इकलौते बेटे का निकाह और इस कदर खामोशी से किया गया कि मुझे भी नहीं बताया गया। बिनी समझ जाती है कि बाबा और दादी की बहुत बड़ी चाल है इस निकाह के पीछे, लेकिन वो पता चला के ही रहेगी। उधर बिस्मा भी देख चुकी है कि नशवा से बात करना तो फजूल है, क्योंकि नशवा अपनी माँ से यही कह के जाती है कि मैं अमार के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने को तैयार हूँ और अमार इतना बुरा लड़का भी नहीं है जितना आप समझती हैं। तभी बिस्मा आसिम से कहती है कि मुझे एक दफ़ा जाके भाई साहब और नशवा की दादों से बात करनी चाहिए। मैं उनकी मिन्नत समाजत करूंगी तो हो सकता है उनका दिल पिघल जाए और वो इस निकाह को ख़त्म कर दें। लेकिन जब वो नशवा की दादों के पास जाती है, उनके पाँव पकड़ती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है आप हमारी बुजुर्ग हैं, आप जो भी फैसला करती हैं हमेशा दुरुस्त करती हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अमार के साथ निकाह करके आपने नशवा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? उन दोनों का कोई जोड़ ही नहीं, बल्कि वो दोनों ही खुश नहीं रह सकेंगे। आप प्लीज़ एक काम करें, आप अमार से कहें कि वो नशवा को तलाक दे दे। उसके बाद हम नशवा की किसी भी अच्छे लड़के से शादी कर देंगे। लेकिन नशवा की दादी तो गुस्से से बिस्मा का हाथ परे झटकती है और कहती है कि तुम होती कौन हो हमारे घर के फैसलों में मुदाखलत करने वाली? नशवा मेरे मरहूम बेटे की औलाद है और वो इस घर की बेटी है, और हमने जो भी फैसला किया है बहुत बेहतर किया है। तुमने सोचा भी कैसे कि अमार नशवा को तलाक देगा, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे ख़ानदान में तलाक़ें नहीं होती। जो भी रिश्ता हो मरते दम तक निभाया जाता है। और तुम क्या चाहती हो कि अमार नशवा को छोड़ दे और तुम लोग किसी भी ऐसे लड़के के साथ उठा के नशवा का निकाह कर दो जो ले पालक हो और जिसके ख़ानदान का ही कुछ अता पता ना हो? बिस्मा और आसिम दोनों ही बेबसी और गुस्से से नशवा की दादी की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो अच्छे से समझ चुके हैं कि ये बकवास नशवा की दादी किसी और के लिए नहीं बल्कि बुरहान के लिए कर रही है। दादो कहती हैं कि अगर तो तुम इसी घर में रहती ना बिस्मा, और तुम्हें तुम्हारी बेटी की इतनी ही फिक्र होती, तो तुम आसिम से इस उम्र में निकाह ना करती। माएँ तो अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देती आई हैं, तुम कैसी माँ हो जिसे इस उम्र में अपनी खुशियों की पड़ी थी और एक दफ़ा ये नहीं सोचा कि बेटी का क्या बनेगा जब जवान जहान बेटी के बारे में ख़ानदान वालों को पता चलेगा कि इस उम्र में जाके उसकी बूढ़ी माँ को अपने निकाह की पड़ी थी। कौन करता नशवा से शादी? कोई खानदानी लड़का है जो नशवा से शादी के लिए तैयार होता? हाँ, कोई ऐरा गैरा राह चलता ले पालक किस्म का लड़का शायद नशवा से निकाह कर भी लेता, लेकिन ये तुम्हें गवारा हो सकता है, हम जैसे खानदानी लोगों को नहीं। दूसरी तरफ बिनिश के समझाने पे अमार की माँ सिदरा अमार से बात करती है और उससे पूछती है कि पता नहीं तुमने अपने बाप की कौन सी ब्लैकमेलिंग में आके इस शादी के लिए हाँ की है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस शादी से खुश हो? तो अमार कहता है आपको अच्छे से पता है, मुझे नशवा ना तो कभी पसंद थी और ना ही कभी उससे मोहब्बत हो सकती है। लेकिन सिद्रा उसे समझाती है कि अमार, अब तुमने जिस तरह के भी प्रेशर में आके ये निकाह कर लिया है ना, लेकिन ये मत भूलना कि तुम एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो और अब कुछ भी हो जाए इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश करना। पूरी कोशिश करो कि नशवा के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा हो सके। तो नाजरीन, ड्रामा जिस मोड़ की तरफ जा रहा है फ़िलहाल तो यही नज़र आता है कि ड्रामे के एंड पे ना सिर्फ नशवा और अमार को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी, बल्कि बुरहान जब माहीन केस को फिर से रीओपन करेगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पता चलेगा कि माहीन के मर्डर के पीछे अमार का हाथ है ही नहीं, बल्कि उसके औबाश दोस्तों ने ये सब किया और इल्ज़ाम अमार पे आया। आपको क्या लगता है नाजरीन, क्या एट द एंड अमार बेगुनाह निकलेगा या फिर जेल की सलाखों के पीछे होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।